Please all of you listen. In this test contains 10 questions. I will explain how to face how to attend the online interviews and also online tests. Please listen all of you. Suppose in case if it is Accenture test, here it will ask you like welcome to Accenture like this. Just click continue. Now here directly click. Here you have to fill the form. So first of all, you have to fill your email ID followed by password. I will share the password for the taking the test. Don't worry for that. Here you have to enter your name. Now here, suppose you are from ADTP or ACTP. Suppose ADTP, your college name. So contact number. So here you have to choose your gender, city. How to enter your city name. Fill these two forms. Click agree and start. So when you face any online coding test, your question platform will look like this. ఈ రకంగా ఉంటుంది. So what 2 questions ఇస్తాడు, నేను ఇక్కడ 10 questions ఇచ్చాను. But I will try to explain all the 10 questions at right now. అయితే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం చెక్ చేయవలసింది ఏంటి అంటే, సపోజ్ ఇప్పుడు నౌ ఐ వాంట్ టు క్లిక్ ఆన్ ది ఫస్ట్ క్వశ్చన్. సో వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అంటే, గివెన్ ఏ నెంబర్ n, చెక్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫుల్ ప్రైమ్ ఆర్ నాట్ అని అడుగుతున్నాం. ఇది ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే, నౌ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ది సొల్యూషన్ ఫర్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. ఈ ప్రోగ్రామ్ రాయాలి. నౌ ఇన్ కేస్ if you want to depending on internet source, suppose if you want to open new page, automatically suppose new page open చేసి మీరు చెక్ చేస్తారు ఇక్కడ ఏదైతే క్వశ్చన్ ఉందో. సో ఆటోమేటికల్ గా నాకేంటి ఇక్కడ చూడండి, మీకు we noticed that you moved out of the test. The hiring team is tracking this activity. We recommend staying on this space until you complete the test. When you face this type of warning from company, so your result will not be displayed. అంటే మీరు క్వాలిఫై అవ్వరు. అంటే ఎప్పుడైనా ఎగ్జామ్ రాస్తున్నప్పుడు ఇంకొక న్యూ ట్యాబ్ ఓపెన్ చేయకూడదు. ఓపెన్ చేస్తే డిస్క్వాలిఫై చేసేస్తారు. ఓన్లీ ఈ ట్యాబ్ లోనే ఎగ్జామ్ రాయాలి. సో ఎలాగా వేరే ట్యాబ్ ఓపెన్ చేయడానికి వీల్లేదు. మళ్ళీ ఓపెన్ చేశారు అనుకో, నీకు వాడు చెప్పడు. నువ్వు ఎన్నిసార్లు అయితే న్యూ ట్యాబ్స్ ఓపెన్ చేస్తున్నావు అన్ని ట్యాబ్లు కౌంట్ వస్తుంది. అప్పుడు సింపుల్ గా ఏం చేస్తాడంటే నీ యొక్క సెలక్షన్ అనేది వాడు ఏం చేస్తాడు, రిజెక్ట్ చేసేస్తాడు. అంటే నేను చాలా ఎగ్జామ్ బాగా రాశానన్నా నువ్వు సెలెక్ట్ అవ్వవు. సో ఐ రిక్వెస్ట్ యూ టు ప్లీజ్ ఫోకస్. సో దాన్నే ప్లాగరిజం అంటారు. ప్లాగరిజం ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అటెండింగ్ ఎనీ క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్. ఈవెన్ వీడియో సోర్స్ కూడా ఉంటుంది. నేను వీడియో సోర్స్ పెట్టలేదు. సపోజ్ నువ్వు ఎగ్జామ్ రాస్తున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా పిక్చర్స్ కూడా తీసిస్తుంది. నువ్వు ఫేసెస్ లెఫ్ట్ తిరిగినా రైట్ తిరిగినా ఆటోమేటిక్గా ఫేస్ రికగ్నైజ్ కూడా ఉంటుంది. ఆ టైప్ ఆఫ్ టెస్ట్ కూడా ఒకటి కండక్ట్ చేస్తాను. ఒక్కొక్క టెస్ట్ కాస్ట్ 400, బట్ వీ విల్ ప్రొవైడ్ యూ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ without paying any amount. I have to conduct this type of test to you. Request all the students, please listen. Suppose if you're not aware of this question, you can move to second question, no issue. So second question, given two numbers L and R, find the product of primes within this range. Print the product modulus 10 power of 9 plus 7. If there are no primes in that given range, you must print 100. Suppose if you're not aware of the second question, move to third question. I will explain line by line. What is the third question? For a given number n, check if it is prime number or not. A prime number is a prime number which is only divisible by 1 and itself. Suppose this question is looks like easy, suppose for you. So first ఏం చేస్తారు, ఫస్ట్ you have to read the n value. The first easy one చేసుకోవాలి. Don't waste your time for the unknown questions. First of all, you have to focusing on easiest one first. So read n value. Read n value. Suppose just check if prime of n.
if prime of n, I'm just checking the condition. If prime of n, in case if it is the prime number, what is the output? Print 1. If prime of 1, print 1. In case if it is not prime, go to else block. In case if it is not prime, what is the answer? 0. Print 0. Now we have to define the function here. Prime function. Define prime of n. So what is the first prime? 2. In case if you enter n value as 1, n value as 0, or n value as minus value, definitely that is not a prime number, right? So simply if n less than 2, అంటే 0 prime number కాదు, 1 prime number కాదు, the first prime number is 2. In case if you enter any number less than 2, that is not a prime number. So simply return false. అంటే 2 కన్నా తక్కువ ఏ నెంబర్ ఇచ్చినా ప్రైమ్ నెంబర్ కాదు. సో రిటర్న్ ఫాల్స్ అని రాస్తున్నారు. నెక్స్ట్, you know that the for loop is the prime number is begins with 2. The first prime number is begins with 2 up to n. అంటే మనం ఏం చెక్ చేయాలి అంటే 2 to n minus 1 చెక్ చేయాలి. అంటే how to check the values, అంటే the common factors of the prime number ఏంటి 1 and itself. అందుకని నేను 1 తీసుకోవట్లేదు, itself తీసుకోవట్లేదు, 2 to n minus 1 తీసుకుంటున్నాను. In case the number is divided in between 2 to n minus 1, definitely that is not a prime number. అంటే the prime number is only divided with 1 and itself only. అంటే 1 తో కానీ లేకపోతే itself తో కానీ డివైడ్ అవుతుంది. ఇన్ కేస్ 2 to n minus 1 ఎక్కడ డివైడ్ అయిందంటే that is not a prime number. So simply you have to say that return false. In case the number will not divided in between 2 to n minus 1, definitely such number is the prime number. So then you have to return true. What is the meaning of return true? అంటే అది prime number. అంటే in case the number is less than 3. సార్ చెప్పండి. ఇది ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ కదా సార్, అది మనం సైజ్ ఇంక్రీజ్ చేయలేము. మీరు అక్కడ మ్యాగ్నిఫైర్ క్లిక్ చేసుకోమని సార్. నేను ఇక్కడ ట్రై చేస్తాను, అవుతుందో లేదో చూస్తాను, ట్రై చేస్తాను. అవ్వకపోతే మీ ఎండ్లోనే ట్రై చేయాలి, చూస్తాను. సో ఇది టెస్ట్ కాబట్టి సైజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వదమ్మా, విండో అనేది మామూలుగా అయితే ఓకే. సో ఈ టెస్ట్ ఈస్ బీయింగ్ మానిటర్డ్, అంటే మనం చెక్ చేస్తూ ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు మనం వేరే విండో వెళ్ళడానికి అంటే దీంట్లో సైజెస్ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి లేదు, అంతకన్నా సైజ్ పెరగదు మనకి. నాకు జనరల్గా ఇప్పుడు మీకు రావట్లేదు అనుకో, సైజు నేనేం పెంచలేను చూడండి. ఓకే, మేబీ సరిపోతుంది అనుకుంటాను. వేరే విండో మీద క్లిక్ చేస్తా ఇచ్చింది చూడండి. సో ఇది ప్రోగ్రామ్. సో ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయాలంటే మనకి అపియరెన్స్ సరిగ్గా కనబడదు. సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ రన్ కోడ్ మీద క్లిక్ చేయాలి. సో రన్ కోడ్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇన్ కేస్ ప్రోగ్రామ్ కరెక్ట్ అనుకోండి అమ్మా, కంపైల్ సక్సెస్ఫుల్. సో సింపుల్ గా ప్రతి ఒక్కరికి వచ్చేస్తుంది కంపైల్ సక్సెస్ఫుల్ అని. బట్ యూ హ్యావ్ టు చెక్. సో వాట్ ఈస్ ద ఇన్పుట్ 5, వాట్ ఈస్ యువర్ అవుట్పుట్ అంటే మన అవుట్పుట్ 1 వచ్చింది. వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్ 1. సో ఇఫ్ బోత్ ఆర్ మ్యాచ్ దెన్ ద ప్రోగ్రామ్ ఈస్ కరెక్ట్. అలాగే ప్రోగ్రామ్ కరెక్ట్ అని కూడా చెప్పుకోలేము. నౌ యూ హ్యావ్ టు చెక్ ఫర్ ది రిమైనింగ్ టెస్ట్ కేసెస్. సో ఆల్ అవైలబుల్ టెస్ట్ కేసెస్ ఆర్ పాస్డ్. సో దెన్ ఓన్లీ అవర్ కోడ్ ఈస్ కరెక్ట్. ఇన్ కేస్ 1 టెస్ట్ కేస్ పాస్ అయిన కాదు, అన్ని టెస్ట్ కేసెస్ పాస్ అవ్వాలి. Then if all the test cases are passed, click on submit code. So this is the code for the prime number, simple prime number. In case if you want to write for the advanced solution, you have to take for square root of n. So if you write square root of n here, automatically it will be the optimal solution for the given prime number. So ఈ కాపీ చేసి పేస్ట్ చేయడం అలాంటివి ఏం చేయకూడదు, అలా చేస్తే డిస్క్వాలిఫై అయిపోతారు. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, సబ్మిట్ చేయాలి. సబ్మిట్ చేస్తే ఆటోమేటికల్లీ వాట్ విల్ హ్యాపెన్,
this question is submitted. Suppose I will explain this one also. Suppose if you are not aware of fourth one, so go to fifth one. అంటే మీకు 2A ఇస్తాడు, మీకు ఆప్షన్స్ ఉండవు. సో ఫిఫ్త్ వన్, ఫిఫ్త్ వన్ లో మనకు కావాల్సింది ఏంటి అంటే given a non-empty array of integers nums, every element appears twice except for one. Find that single one అడిగారు. So you must implement a solution with a linear runtime complexity and use only constant extra space అడిగారు. So first of all, you have to read what? List. List is nothing but array. Array equal to list of map of int comma input dot split. What will happen? Automatically n array elements will be stored in ARR. Now I want to take result equal to 0. Suppose for single, so ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు, ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ 2 times రిపీట్ అవుతుంది. 2 times రిపీట్ చూసారా, మనం సెలెక్ట్ చేసిన అది ఏవి కూడా మనం చేయకూడదు, చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా డిస్క్వాలిఫై చేసేస్తారు. చాలా జాగ్రత్తగా ఎగ్జామ్ రాయాలి ఆన్లైన్ లో. మీకు వీడియో మానిటరింగ్ తో కూడా ఎలాగ చేయాలో చూపిస్తాను నేను. సో డైరెక్ట్ గా నేను ఫర్ ఐఇన్ ఈ టైప్ ఆఫ్ రాస్తున్నాను. రిక్వెస్ట్ ఆల్ ది స్టూడెంట్స్ ప్లీజ్ ఫాలో. సింపుల్ గా ఎట్ రాస్తారు, RES ఈక్వల్ టు RES ఎక్స్క్లూజివ్ ఐ. సో RES లో 0 కాబట్టి సో ఇది లేటెస్ట్ వన్ అనమాట. ఇప్పుడు ఏంటవుతుంది అంటే ఏవైనా 2 times అయితే 0 చేసేస్తుంది. సో ఫైనల్ గా RES లో మనకి ఏంటి వచ్చేస్తుంది అంటే సింగిల్ ఎలిమెంట్ వచ్చేస్తుంది. లేదు డిక్షనరీ ద్వారా చేద్దామంటే డిక్షనరీ ద్వారా చేద్దాం. ముందు మామూలుగా మీకు చూపిస్తున్నాను నేను. ఓకే, సో రన్ కోడ్. సో 2 to 1 1 1 answer. So run all test cases. So all available test cases are passed. So this is the one type of code for doing this program. Even you can take dictionary also. Suppose if you want to do the dictionary, you can use dictionary. ఎందుకంటే నేను తర్వాత డిక్షనరీ యూజ్ చేస్తాను. చాలా డిక్షనరీ యూజ్ చేస్తాను. ఎంటీ డిక్షనరీ తీసుకున్నాను. జస్ట్ I want to call every value from the array. Check if the value, if I not in dictionary. In case if it is not in dictionary, then already I will discussed it before. D of I equal to 1. And a value one time వచ్చినట్టు. In case if it is already available in the dictionary, change the increase the value అనమాట. D of I equal to D of I plus 1. అంటే ఆల్రెడీ ఒకసారి ఉంది కాబట్టి ఇంకొకసారి యాడ్ చేస్తుంది. So this is the dictionary. So now call every key from the dictionary. Call every key from the dictionary. Just check if D of I అంటే if the key contains 1 అంటే ఓన్లీ వన్ టైం రిపీట్ అయింది. అలాంటి వాటిని మనం ఏం చేసేది, ప్రింట్ చేసేది, ప్రింట్ ఆఫ్ I. So this is the problem. Already we discussed it before. That's the main reason I'm explaining like this. So run all test cases. So all available test cases are passed. So this is also one type of solution. It is also optimal solution. Before one is also optimal solution. So then submit the code. Same, write a program to print the third largest number in the given array. So ఇచ్చిన దాంట్లో third largest కావాలంటున్నాడు. So 1 2 సో థర్డ్ లార్జెస్ట్ కావాలన్నాడు. దీని మీద మనం ఫోకస్ పెడదాం. సో ముందు ఈజీ చేసి వాటి మీద డిస్కస్ చేద్దాం. సో 6th one థర్డ్ లార్జెస్ట్. 7th one ఫిబొనాచి సిరీస్. సో ఫిబొనాచి సిరీస్ ఇచ్చాడు. సో ఫస్ట్ ఫిబొనాచి సిరీస్ అంటే సింప్లీ చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి. ఇక్కడ మనకు అక్కడ ఇచ్చేసాడు. ఏంటి ఇచ్చాడు, ఎరే తీసుకోవాలి. సపోజ్ 0 ఎలిమెంట్ 0 1 ఎలిమెంట్ 1 అంటే ఫస్ట్ మనం ఏం చేసుకుంటామంటే ఒక ఏరే తీసుకుంటాం. దాన్ని సపోజ్ ఫస్ట్ n వాల్యూ తీసుకోండి. n ఈక్వల్ టు ఇంట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్. n ఈక్వల్ టు ఇంట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్. అయితే ఇప్పుడు ఒక ఏరే తీసుకొని ఆ ఏరేలో
ఒక వాల్యూ ఎక్స్ట్రా తీసుకోండి ఇంటూ n+1 చేసాడు. అంటే మొత్తం ఏరేలో ఏటవుతుందంటే అన్ని వాల్యూస్ జీరోస్ వచ్చాయి. అంటే ఏరేలో ఎన్ని వాల్యూస్ తీసుకున్నా సపోజ్ n=2 తీసుకుంటే ఏటవుతుందట అన్ని వాల్యూస్ జీరో వేసాయి. అంటే 0 1 2 0 ఇండెక్స్ లో 0 ఉంది, 1 ఇండెక్స్ లో 0 ఉంది, 2 ఇండెక్స్ లో కూడా 0 ఉంది. అప్పుడు ఇది ఇచ్చిందే చేయండి. ఇప్పుడు ఆడ ఏటి ఇచ్చాడు, ఏరే ఆఫ్ 0లో ఆల్రెడీ ఎంత ఉంది 0, ఇక్కడ కూడా 0 ఉంది. ఏరే ఆఫ్ 1 లో ఎంత అని చెప్పాడు 1. ఏరే ఆఫ్ 1 లో ఎంత అని చెప్పాడమ్మా, ఆడ ఎంత చెప్తే అంత వాల్యూస్ రాస్తుంది ఈక్వల్ టు 1. ఏరే ఆఫ్ 2 లో n వాల్యూ 2 అయినప్పుడు కూడా ఎంత అని చెప్పాడు 1. ఏరే ఆఫ్ 2 ఈక్వల్ టు 1. అంటే 0 స్టార్ట్ చేశాను, 0 ఉంది ఆల్రెడీ, 0లో 0 ఉంది, 1 ఉంది, 2 ఉంది. ఇప్పుడు ఫర్ లూప్ 3 నుంచి స్టార్ట్ చేయండి. ఫర్ I ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ 3, n+1 3, n+1 అయితే ఆడు ఫార్ములా ఏది ఇచ్చాడు అదే ఫార్ములా రాశాడు. ఏటి ఫార్ములా ఇచ్చాడు, f ఆఫ్ n ఈక్వల్ టు f ఆఫ్ n-1 ప్లస్ f ఆఫ్ n-2 అన్నాడు. అంటే ఇప్పుడు ఏటి రాస్తారు, ARR ఆఫ్ I ఈక్వల్ టు ARR I-1 ఇక్కడ ఏది ఇచ్చాడు అదే ప్లస్ ARR ఆఫ్ I-2. సో చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి. ఇప్పుడు దీనికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. ఇప్పుడు n ఈక్వల్ టు 3 ఇచ్చాడు, అంటే 3 నుంచి కదా స్టార్ట్ అవుతుంది. n+1 అంటే 4, అంటే 3 less than 4, 3 less than 4 ట్రూ కాబట్టి ఇప్పుడు ఏంటి రాయాలి, ARR ఆఫ్ 3 ఈక్వల్ టు ARR 3-1 3-1 అంటే అంత 2 ప్లస్ ARR ఆఫ్ 3-2 అంటే ఎంత 1 3-1 అంటే 2 3-2 అంటే 1. ARR ఆఫ్ 2 వాల్యూ 1, ARR ఆఫ్ 1 వాల్యూ ఎంత 1, 1 + 1 ఎంత 2, 1 + 1 వాల్యూ ఎంత 2. అంటే ARR 3లో ఎంత ఉంది వాల్యూ అవుట్పుట్ 2 అన్నమాట. ఆటోమేటిక్గా సెట్ అయిపోతుంది. సో మనం ప్రింట్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే ప్రింట్ ARR ఆఫ్ n, అది ఎంత ఇచ్చాడో అదే వాల్యూ. సో దిస్ ఇస్ ది డైనమిక్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటే వాట్ ఈస్ డైనమిక్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటే we can find the or predict the result based on the past values. Actually so many of the students, so many of the faculty, so many of the persons saying that machine learning is developing based on dynamic programming ante it can solve the solution based on the existing result. అంటే మనకి పాస్ట్ వాల్యూస్ తెలిస్తే దాన్ని బట్టి నెక్స్ట్ వాల్యూ ప్రిడిక్ట్ చేయడం, ఆ విధంగా ప్రిడిక్ట్ చేయడానికి యూజ్ చేసే కాన్సెప్ట్ మనం ఏంటంటే డైనమిక్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటారు. ఇది నార్మల్ గా కూడా రాసుకోవచ్చు, బట్ ఇట్ ఈస్ ది ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్ అనమాట. సో ఇప్పుడు మనం రన్ చేస్తే 100% రన్ అవ్వాలి. సో 4 ఇస్తే 3 అవుట్. రన్ ఆల్ టెస్ట్ కేసెస్ 100% ఇట్ ఈస్ యాక్సెప్టెడ్. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ డైనమిక్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటాం. సో వన్స్ అయిపోయిన తర్వాత సబ్మిట్ చేయాలి, సబ్మిట్ చేయకపోతే మార్క్స్ రావు. సో 8, వాట్ ఇస్ ద 8 అంటే ఏంటి, పవర్ ఆఫ్ నెంబర్, పవర్ ఆఫ్ ఏ నెంబర్ అన్నాడు. పవర్ ఆఫ్ ఏ నెంబర్ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు రీడ్ ది n వాల్యూ, రీడ్ చేసిన తర్వాత సింపుల్ గా మనం రాసుకుందాం. సో పవర్ ఆఫ్ 4 అనేటప్పుడు మనం రకరకాలుగా రాసుకోవచ్చు. సింపుల్ గా వైల్ లూప్ లోకి వెళ్ళిపోదాం. వైల్ లూప్ లోకి వెళ్ళేటప్పుడు మనకు సింపుల్ గా చెక్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే వైల్ n నాట్ ఈక్వల్ టు 1. చాలా జాగ్రత్త చూడండి, n వాల్యూ నాట్ ఈక్వల్ టు 1 అయితే టెర్మినేట్ అయిపోవాలి, n వాల్యూ 1 కాకపోతే మాత్రం రిపీట్ అవ్వాలి. చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి. అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ n మోడ్యులస్ 4 నాట్ ఈక్వల్ టు 0, అది 4 తో డివైడ్ అవ్వకపోతే ఏం చేసేదట, ప్రింట్ 0 పెట్టేయాలి. అది 4 తో డివైడ్ అవ్వకపోతే ఏం చేసేయాలన్నా ప్రింట్ 0 పెట్టేయాలి.
లేకపోతే ఏం చేయాలట, n అనేది బై 4 చేసాం. వచ్చిన తర్వాత ఇఫ్ n వాల్యూ ఈక్వల్ టు 1 అయితే ప్రింట్ 1 చెప్తాను, మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. లేకపోతే ఎల్స్ ప్రింట్ 0, ఎల్స్ ప్రింట్ 0. చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి. ఐ విల్ ట్రై టు గివ్ మై బెటర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 64 తీసుకుంది. 64 నాట్ ఈక్వల్ టు 1 ట్రూ. 64 4 తో డివైడ్ అవుతుందంటే అవుతుంది. అవ్వలేదు అంటే ప్రింట్ 0 చేయాలి. 4 64 కదా, అంటే 0 నాట్ ఈక్వల్ టు 0 కండిషన్ ఫాల్స్. కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే జరగకూడదు. సపోజ్ 1 నాట్ ఈక్వల్ టు 0 ట్రూ, 2 నాట్ ఈక్వల్ టు 0 ట్రూ, 64 నాట్ ఈక్వల్ టు 0 ట్రూ, బట్ 0 నాట్ ఈక్వల్ టు 0 is false. Whenever it is false, move to here. ఇప్పుడు n/4 అంటే ఎంత, 16 అంటే 64/4 అంటే 4 64 కదా, 16 వచ్చింది. ఇప్పుడు మళ్ళీ వైల్ లూప్ కాబట్టి రిపీట్ అవుతుంది. 16 నాట్ ఈక్వల్ టు 1 అగైన్ ట్రూ. 16 నాట్ ఈక్వల్ టు 1 ఈజ్ అగైన్ ట్రూ. 16 ఈజ్ డివైడెడ్ విత్ 4. 16 ఈజ్ డివైడెడ్ విత్ 4 ట్రూ. అంటే 16 4 తో డివైడ్ చేస్తే 0. 0 నాట్ ఈక్వల్ టు 0 ఫాల్స్. సో మూవ్ టు హియర్. 16/4 ఎంత, 4. 16/4 ఎంత, 4. మళ్ళీ ఇక్కడికి వస్తుంది. 4 నాట్ ఈక్వల్ టు 1 చెక్ చేస్తుంది. 4 నాట్ ఈక్వల్ టు 1 ఈజ్ ట్రూ. 4 మాడ్యులస్ 4 0. 0 నాట్ ఈక్వల్ టు 0 ఫాల్స్. సో 4/4 ఎంత, 1. 4/4 1. 1 not equal to 1. 1 not equal to 1 is false. 1 not equal to 1 is false. So terminated from the while loop. Check this condition. What is the condition? What is the n value? 1. 1 equal to 1 is true. Then print 1. So that is the main reason. Output is 1. Now next 75. So now this is the time for 75. 75 modulus 4. 4 18 is 72. Remainder 3. 3 not equal to 0 true. 3 not equal to 0 is true. Then what will happen? Print 0. లేకపోతే పని చేద్దాం. అప్పుడు ఏం చేద్దాం అంటే n వాల్యూ 0 చేసి బ్రేక్ అని అను. ఎందుకు బ్రేక్ అనిస్తానంటే 2 సార్లు ప్రింట్ అయిపోతుంది. లేకపోతే బ్రేక్ అంటే టెర్మినేట్ అయిపోవాలి. n వాల్యూ లేకపోతే ఇక్కడ ప్రింట్, అప్పుడు మరి ఇక్కడ ఎల్స్ రాయొద్దు, ఇక్కడే ప్రింట్ చేయొద్దు. ప్రింట్ 0 ఇక్కడే ప్రింట్ చేద్దాం. అంటే 75 అనేది 4 తో డివైడ్ అయిపోతుంది, అంటే అవ్వదు. 75 అనేది ఏంటి, నాట్ ఈక్వల్ టు 1 ట్రూ. 75 మాడ్యులస్ 4 అంటే 18 మాడ్యులస్ 4 అంటే 73. 3 నాట్ ఈక్వల్ టు 0 ట్రూ. సో 0 ప్రింట్ అయిపోయి బ్రేక్ అంటే టెర్మినేట్ అయిపోతుంది. సో n లో ఎంత ఉంది వాల్యూ, 75. 75 ఈక్వల్ టు 1 అనేది ఫాల్స్. ఎప్పుడైతే n లో, సపోజ్ నువ్వు n లో 1 ఇచ్చావు అనుకో, 1 నాట్ ఈక్వల్ టు 1 ట్రూ, 1 నాట్ ఈక్వల్ టు 1 ఫాల్స్. ఇక్కడ ట్రూ అయిపోతుంది కాబట్టి ప్రింట్ 1 అన్నమాట. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్. Now check the code. 64 1 1. Run all the test cases. So all available test cases passed. Suppose in case if we are asked you to for find out the power of 3 అన్నాడు అనుకోండి, ఇక్కడ 3 పెడతారు, ఇక్కడ 3 పెడతారు అంతే. పవర్ ఆఫ్ 2 అంటే ఇక్కడ 2 పెడతారు, ఇక్కడ 2 పెడతారు. పవర్ ఆఫ్ 5 అంటే ఇక్కడ 5 పెడతారు, ఇక్కడ 5. పవర్ ఆఫ్ 6 అంటే ఇక్కడ 6 పెడతారు, ఇక్కడ 6. అలాగే ఏ నెంబర్ ఇస్తే ఆ నెంబర్ని పెడతారు. అప్పుడు ఆ పర్టికులర్ నెంబర్ అనేది దట్ ఈస్ వర్క్స్ ఫర్ ది పర్టికులర్ పవర్ ఆఫ్ ఎనీ నెంబర్. ఏ నెంబర్ అయితే ఆ నెంబర్ పెట్టేస్తాం. సో సబ్మిట్. సో టు ఫైండ్ అవుట్ సమ్ ఆఫ్ ది ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ది ఆల్ ది నెంబర్స్ వేర్ n is పాజిటివ్ నెంబర్స్. సో n వాల్యూ 6 ఇస్తే ప్రతి నెంబర్ యొక్క ఫ్యాక్టర్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి సమ్ చేయాలి. చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి. సపోజ్ ఏం చేయాలి, n వాల్యూ రీడ్ చేయాలి. n ఈక్వల్ టు ఇంట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్. n ఈక్వల్ టు ఇంట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్.
n equal to int of input. So call this loop how many times? N number of times for I in range of n. అయితే ఇనిషియల్లీ వీ డోంట్ నో ది సమ్, అందుకని ఎస్ ఈక్వల్ టు 0 తీసుకోవాలి. ఎస్ ఈక్వల్ టు 0 తీసుకోవాలి. ప్రతిసారి ఒక వాల్యూ రీడ్ చేయాలి. ఆ వాల్యూని సపోజ్ ఏమనుకుంటున్నానంటే ఎక్స్ అనుకుంటున్నాను. ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఇంట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్, ఎన్ ఈక్వల్ టు. సో ఇక్కడ మనకి ఫర్ లూప్ పోలేదాడు, డైరెక్ట్గా లిస్ట్ కింద తీస్తాడు. సో లిస్ట్ కింద తీసుకోవాలి. సో ఎన్ వాల్యూ తీసుకొని లిస్ట్ ఏరే తీసుకోవాలి. ఏఆర్ ఈక్వల్ టు, చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి, లిస్ట్ ఆఫ్ మ్యాప్ ఆఫ్ ఇంట్ కామా సైడ్ బై సైడ్ ఇస్తే లిస్ట్ తీసుకుంటారు, లైన్ బై లైన్ ఇస్తే ఫర్ లూప్ ద్వారా తీసుకుంటారు. ఇలా రాసుకోవచ్చు. చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి. ఇప్పుడు ఏరియాలో ప్రతి ఎలిమెంట్ తీసుకొని ఆ ఎలిమెంట్ కి ఫ్యాక్టోరియల్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి అన్ని ఫ్యాక్టోరియల్ సమ్ అనేది ఎస్ లోకి యాడ్ చేసి ప్రింట్ చేయాలి. సో ఇలా ఇచ్చారు అనుకోండి, నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టోరియల్స్ అన్నాడు అనుకోండి, మీరు మ్యాథమెటికల్ సపోర్ట్ తీసుకోండి. ఇంపోర్ట్ మ్యాథ్ అని తీసుకోండి. ఇంపోర్ట్ మ్యాథ్ అంటే అన్నిటికీ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడం టైం వేస్ట్ కాబట్టి చెప్తున్నాం. సో కాల్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఫ్రమ్ ది ఎరే, కాల్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఫ్రమ్ ది ఎరే, ఫైండ్ ది ఫ్యాక్టోరియల్. ఫ్యాక్టోరియల్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారంటే మ్యాథ్ డాట్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ ఎక్స్, మ్యాథ్ డాట్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఆటోమేటిక్గా ఎక్స్ లోకి ఏంటి వచ్చేస్తుంది, ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ ఎఫ్ లోకి వచ్చేస్తుంది. ఈ ఎఫ్ ని ఏం చేస్తారంటే ఎస్ కి యాడ్ చేసింది, ఎస్ ఈక్వల్ టు ఎస్ ప్లస్ ఎఫ్, అంతే అయిపోయింది ప్రాబ్లం. అంటే ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఫ్యాక్టోరియల్ యాడెడ్ టు ఎస్ అన్నమాట. అంటే ఎవ్రీ టైము ఎఫ్ లోకి క్యాలిక్యులేట్ అయ్యి ఎస్ లోకి యాడ్ అయిపోతుంది. ఫైనల్లీ ప్రింట్ ఎస్, ఫైనల్లీ ప్రింట్ ఎస్ అన్నమాట. సో ఇక్కడ 6, ఎన్ వాల్యూ 6 అంటే యూ హ్యావ్ టు రీడ్ 6 వాల్యూస్, అంటే 6 వాల్యూస్ ఏరియాలో తీసుకున్నారు. సో ఫస్ట్ 3 ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ 3 అంతా 6, అది ఎస్ లోకి యాడ్ అయింది. ఇనిషియల్లీ వాటి ఎస్ వాల్యూ 0, 0 ప్లస్ 6 6, తర్వాత వాల్యూ ఎంత 1, 1 ఫ్యాక్టోరియల్ ఎంత 1, 6 ప్లస్ 1, తర్వాత 5 ఫ్యాక్టోరియల్ 120, 6 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే సపోజ్ ఎంత అయితే అంత మనకు రాస్తాం. ఎన్ని వాల్యూస్ అయితే అన్ని వాల్యూస్. ఇక్కడ మనకి 153 చూపిస్తుంది, కానీ ఇక్కడ 6 కాదు, 31542 ఉండదు. మేబీ ఇక్కడ క్వశ్చన్ రాంగ్ అవ్వచ్చు, కానీ అవుట్పుట్ అయితే మాత్రం ప్రాపర్గా వస్తుంది. సో సారీ, ఎక్స్ కాదు ఐ, ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఐలో తీసుకున్నాం కదా, ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఐ. ఇవ్వండి, చెప్పాను కదా నేను మాడిఫై చేశాను. 6 ఉండదు, 31542, 153 153. సో ఇప్పుడు వన్స్ అయితే రన్ ఆల్ టెస్ట్ కేసెస్. సో ఆల్ అవైలబుల్ టెస్ట్ కేసెస్ ఆర్ పాస్. చూడండి, ఇదే ప్రోగ్రామ్. సో ఎరేలో తీసుకున్నాను, ప్రతి ఎలిమెంట్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఫైండ్ అవుట్ చేశాను, ఎస్ కి యాడ్ చేశాను. నౌ సబ్మిట్ ది కోడ్. వితౌట్ సబ్మిట్ ది కోడ్, కోడ్ ఈస్ నాట్ యాక్సెప్టెడ్. 10th క్వశ్చన్. సో 10th క్వశ్చన్ అనేది ఏంటి అంటే రొటేట్ చేయడం మళ్ళీ. సో చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి. ముందు మీరు ఎప్పుడైనా రొటేట్ చేసేటప్పుడు ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ చెక్ చేసుకోండి. 1 2 3 4 5 ఇది ఇన్పుట్. అవుట్పుట్ చూడండి, 3 4 5 1 2 ఇది అవుట్పుట్. అయితే ఇక్కడ ఎన్ వాల్యూ 5, ఓకే. డి వాల్యూ ఎంత 2, డి వాల్యూ ఎంత 2. అంటే ఇక్కడ మనకు అబ్జర్వ్ చేయండి, డి వాల్యూ 2 అంటే ఇక్కడ ఇండెక్స్ వాల్యూస్ వేసుకోండి.
0 1 2 3 4 ఇవి ఇండెక్స్ వాల్యూస్. సో నాకు అవుట్పుట్ ఎంత, ఫస్ట్ ఇన్పుట్ ఎంత, ఫస్ట్ అవుట్పుట్ ఎంత 3 ఎక్కడ ఉంది, యాక్చువల్గా సెకండ్ ఇండెక్స్ ఉంది. అంటే సెకండ్ ఇండెక్స్ అనేది ఎందుకు వస్తుంది అంటే డి అనేది 2 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కనుక, డి అనేది 2 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కనుక నాకు 2 నుంచి ఎంతవరకు వచ్చింది, 5 వరకు. 5 వరకు అంటే అర్థం ఏంటి అంటే 3 4 5, అందుకని 3 4 5 అన్నమాట. తర్వాత మళ్ళీ నాకు 1 వచ్చింది. 1 ఎక్కడ ఉంది, 0 ఇండెక్స్ ఉంది. తర్వాత 8 వచ్చింది, 2 వచ్చింది, అంటే 2 బిఫోర్. అంటే ఇక్కడ సింపుల్ గా నేను ఎలా చేసుకుంటాను, దీన్ని 2 పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేస్తాను. దీన్ని ఇదొక పార్ట్, ఇదొక పార్ట్. సో ఈ బేస్ మీద చూస్తే నాకు ఇక్కడ 3 4 5 కావాలంటే ఎక్కడి నుంచి కావాలి అంటే డి నుండి ఎన్ వరకు కావాలి. ఎక్కడ అంటే 0 నుంచి టీ బిఫోర్ వరకు కావాలి. సింపుల్ గా మనం రాసుకోవాలంటే స్లైసింగ్ తీసుకోవాలి. అంటే ఫస్ట్ ఏది తీసుకోవాలి, వాల్యూస్ ఎన్ వాల్యూ తీసుకోవాలి. ఎన్ అంటే ఎన్ ఈక్వల్ టు ఇంట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్, ఎన్ ఈక్వల్ టు ఇంట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్. తర్వాత డి తీసుకోవాలి. డి అంటే ఏంటి అంటే డైరెక్షన్స్, ఎన్ని డైరెక్షన్స్ చేయాలని. సో 2 ఇంటిజర్ వాల్యూస్ తీసుకుందాం. సో ఎరే తీసుకోవాలి. ఎరే తీసుకోవాలి అంటే లిస్ట్ ఆఫ్ మ్యాప్ ఆఫ్ ఇంట్ కామా ఇన్పుట్ డాట్ స్ప్లిట్. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, రిజల్ట్ కావాలి. రిజల్ట్ కావాలంటే ఎరేలో ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి, ఫస్ట్ డి నుంచి స్లైస్ తీసుకోండి, లిస్ట్ స్లైసింగ్ డి నుంచి ఎన్. తర్వాత ప్లస్ మళ్ళీ ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలి, 0 నుంచి డి, అంటే ఎరే తీసుకొని 0 నుంచి డి వరకు. ఈ మొత్తం కలిపి ఎందులోకి వచ్చేస్తుంది, ఆర్ఎస్ లోకి వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఆర్ఎస్ ని ప్రింట్ చేయండి. ఫర్ ఐఎన్ ఆర్ఎస్ ప్రింట్ ఐ కామా ఫర్ స్పేసెస్ ఎండ్ ఈక్వల్ టు సింగిల్ కొటేషన్ ఓపెన్, సింగిల్ కొటేషన్ క్లోజ్. అందుకని మనకి ఏంటి వస్తుంది అప్పుడు 3 4 5 1 2 అనేది స్పేసెస్ తో వస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ది లాజిక్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. సో ఇఫ్ యూ వన్స్ ట్రై యూ కెన్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ వెరీ ఈజీ. లెట్స్ ట్రై వెదర్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఆర్ నాట్. సో 5 2 1 2 3 4 5. My output is 3 4 5 1 2. Expected output is also 3 5 1 2. So both are matched. If both are matched, then you can check for the remaining test cases. అది మ్యాచ్ అవ్వకుండా టెస్ట్ కేసెస్ ట్రై చేయకూడదు. వన్స్ ఇఫ్ ఆల్ ది టెస్ట్ కేసెస్ పాస్డ్ యూ విల్ గెట్ దిస్ టైప్ ఆఫ్, అంటే ఆల్ టెస్ట్ కేసెస్ ఆర్ పాస్డ్ అని రావాలి. లేకపోతే అన్ని టిక్ మార్క్స్ వచ్చేయాలి. నావన్నీ టెస్ట్ కేసెస్ పాస్ అయిపోయాయి. అంటే వాట్ ఈస్ ద హిడెన్ టెస్ట్ కేసెస్ అంటే ఫర్ ది హిడెన్ టెస్ట్ కేస్ యూ ఓన్లీ ఫైండ్ ది అవుట్పుట్ ఓన్లీ, యూ డోంట్ నో ది ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్. ఒక శాంపుల్ టెస్ట్ కేసు మాత్రమే తెలుస్తుంది నీ అవుట్పుట్ ఏంటి, ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్ ఏంటి అన్నది. అంటే ఈ రెండు బేస్ చేసుకొని నువ్వు తెలియని అవుట్పుట్ కూడా కోడ్ రాయాలి. దాన్ని కోడింగ్ అంటారు. కోడింగ్ అంటే తెలిసింది కాకుండా తెలియని దాని కోసం కూడా తెలిసిన దాన్ని యూజ్ చేసి రాయాలి. ప్రోగ్రామ్ అంటే 5 ఇస్తే 120 రావాలనేది ప్రోగ్రామ్. కానీ నేను ఏది ఇచ్చినా నువ్వు అవుట్పుట్ రావాలనేటప్పుడు అవుట్పుట్ చెప్పకుండా నువ్వు దాని కోడ్ రాస్తే దాన్నే కోడింగ్ అంటారు. కోడింగ్ అంటే హౌ టు సాల్వ్ ది హిడెన్ సొల్యూషన్. దాంట్లో కాంపిటేటివ్ కోడింగ్ అంటే యూ హ్యావ్ టు రైట్ ది బెటర్ కోడ్ టు సాల్వ్ ది పర్టికులర్ టాస్క్ విత్ ఇన్ ది పర్టికులర్ టైం అన్నమాట. అంటే టిఎల్ఈ అంటే టైం లిమిటెడ్ ఎక్సీడెడ్, అంటే 1 సెకండ్ అంటే 1 సెకండ్ లో అయిపోవాలి, 2 సెకండ్ అంటే 2 సెకండ్స్ లోనే అయిపోవాలి. అలా చేయడాన్ని ఏమంటారంట, కాంపిటేటివ్ కోడింగ్ అంటారు. సో నేను ఇప్పుడు అవన్నీ రాశాను. ఎన్ని సాల్వ్ చేశాను, ఫస్ట్ 1 2 3 4 5 సాల్వ్ చేశాను, 6 సాల్వ్ చేశాను, 4 సాల్వ్ చేయలేదు. ఇప్పుడు నేను సబ్మిట్ చేస్తే మరి నేను చేయలేను. బట్ నాకు టైం అనేది నేను చాలా ఎక్స్టెండ్ ఇచ్చాను. స్టూడెంట్స్కి ఎగ్జామ్ పెట్టేటప్పుడు మీ ప్రాక్టీస్ కోసం నేను ఎక్కువ టైం పెడతాను, కానీ నాకైతే 20 minutes చాలు 10 questions. ఇంకా 20 minutes కన్నా తక్కువలోనే చేసేస్తాను. బట్ మీకు ప్రాక్టీస్ అవ్వడం కోసం నేను చేస్తాను. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్కి వచ్చాను. ఇప్పుడు దీన్ని సాల్వ్ చేయాలి.
So how can I solve this question? So first, whenever if you want to solve the question, students are able to follow my Vintnara. What about remaining boys? ACS Kakinada. I'm explaining only for you. నాకు అవసరం లేదు. సెకండ్ లైన్ ఫస్ట్ వన్. గర్ల్స్ ఇంటికి వెళ్ళి పడుకో తల్లి, ఇక్కడ కాదు. నియర్లీ 2 lakhs ఫీజు కడుతున్నావు, పడుకుంటున్నావు. యోలా మేడం రూమ్కి వెళ్ళిపోయి ఏసీ ఉంటుంది, శుభ్రం నిద్ర పడుతుంది. చూడండి. సో ఇప్పుడు గివెన్ ఏ నెంబర్ ఎన్, చెక్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ప్రైమ్ నెంబర్ ఆర్ నాట్ అన్నాడు, కానీ ఫుల్ ప్రైమ్ అంటున్నాడు. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ది ఫుల్ ప్రైమ్ అంటే ద పర్టికులర్ నెంబర్ అండ్ సబ్ నెంబర్ ఆల్ ఆర్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ అవ్వాలి. ఇక్కడ 31 ప్రైమ్ నెంబర్, 3 ప్రైమ్ నెంబర్ కానీ 1 కాదు, అందుకనే 0. 37 ప్రైమ్ నెంబర్, 3 ఈస్ ప్రైమ్ నెంబర్, 7 ఈస్ ప్రైమ్ నెంబర్. అంటే ఫస్ట్ వాట్ షుడ్ యూ డూ? You have to check the given number is prime number or not. Once if it is prime number, check again each and every subpart is prime number or not. అంటే సింపుల్ గా చెక్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే ప్రైమ్ నెంబర్ కి మామూలు సొల్యూషన్ రాసేయండి. డిఫైన్ ప్రైమ్ ఆఫ్ ఎన్, ఇందాక ఏది రాశారు అది రాసేయండి ఫస్ట్. అది ప్రైమ్ నెంబరా కాదనేది ఫస్ట్ టాస్క్. అంటే ప్రైమ్ నెంబర్ ఎలా అవుతుంది అంటే 2 కన్నా తక్కువ అయితే ప్రైమ్ నెంబర్ కాదు, 2 కన్నా తక్కువ అయితే రిటర్న్ ఫాల్స్, 2 కన్నా తక్కువైతే రిటర్న్ ఫాల్స్. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇంకేం చేసుకోవచ్చు? ప్రైమ్ నెంబర్ ఫ్యాక్టర్స్ 1 ఇట్ సెల్ఫ్. అలాంటప్పుడు 2 నుంచి n వరకు చెక్ చేయండి. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ది నెంబర్ ఈస్ ఇన్ బిట్వీన్, ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇన్ బిట్వీన్ 2 to n-1, డెఫినెట్లీ దట్ ఈస్ నాట్ ఏ ప్రైమ్ నెంబర్, అంటే రిటర్న్ ఫాల్స్. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ డివైడెడ్ ఇన్ బిట్వీన్ 2 to n-1, definitely that is the prime number. So return true. Return true. So this is the code for the prime number. Now I have to check whether it is full prime number. Full prime number is also called mega prime number. So the another name of the full prime name is also called mega prime. So n equal to, suppose int of input, I have to read the n value. First check whether it is the prime number or not. How can you check? Same question. If prime of n, in case if it is the prime number, then we have to write the code for the remaining process pass. In case if it is not the prime number, simply go to else, print 0. Print 0. In case if it is the prime number, then what should you do? You have to check the each subpart of the number is prime number or not. అంటే ఎలా చెక్ చేయాలి అంటే, సో దీన్ని నేను స్ట్రింగ్ కింద తీసుకుంటాను. s ఈక్వల్ టు str ఆఫ్ n అంటే నౌ ఐ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ స్ట్రింగ్. స్ట్రింగ్ కింద చెక్ చేస్తాను అంటే దాన్ని స్ట్రింగ్ కింద మార్చాను. దేని స్ట్రింగ్ కింద మార్చాను? ప్రతిదీ స్ట్రింగ్ కింద మార్చాను. అంటే 31 అనేది స్ట్రింగ్ అయిపోయింది. చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను, దాంట్లో ఉన్న ప్రతి డిజిట్ కాల్ చేస్తున్నాను. ఆ డిజిట్ కాల్ చేసి చూడండి, ఇఫ్ I not equal to 2 or అంటే మనకి కొటేషన్స్ లో పెట్టాలి స్ట్రింగ్ కాబట్టి. 2 or I not equal to 3 మొత్తం, or I not equal to 2 3 5 7 కదా 5, or I not equal to 7 అంటే వాటిలో ఉండాలి. ప్రతి డిజిట్ లో 2 గానీ 3 గానీ 5 గానీ 7 గానీ ఉండాలి.
అవి లేకపోతే అంటే అవి కాకపోతే నేను ఏం చేస్తానట, సపోజ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 1 అని పెట్టి బ్రేక్ అంటాం. అంటే ఇక్కడ నేను ఇనిషియల్లీ ఎక్స్ లో ఎక్కడ 0 తీసుకుంటాను. చాలా జాగ్రత్త చూడండి, ఎక్స్ లో 0 తీసుకుంటాను. అంటే మనం తీసుకున్న ప్రతి దాంట్లో ఏముండాలి, ఆ క్యారెక్టర్ అనేది ఇద్దరు 2 లో అవ్వాలి, లేకపోతే 3 అని అవ్వాలి, 5 అని అవ్వాలి, 7 అని అవ్వాలి. అది ఏదైనా అయితే మరేట్ అవ్వదు. అది కాకపోయింది అనుకోండి, ఎక్స్ లో 1 వచ్చేస్తుంది అనమాట. బ్రేక్ అంటే ఏంటైపోతుంది, ఫర్ లూప్ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తుంది. మీకు చూపిస్తారు ఎలా చేయాలో. అయితే ఎక్స్ లో 0 ఉందనుకో స్టిల్, డెఫినెట్లీ అది ప్రైమ్, అది మెగా ప్రైమ్ అనమాట. అంటే ప్రింట్ 0. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ క్లియర్లీ, డోంట్ వరీ. ఎల్స్ ప్రింట్ 1 అనమాట. సో ప్రింట్ 1, ఎక్స్ లో 0 ఉన్నదంటే అది మెగా ప్రైమ్ అనమాట. లేదు అనుకుంటే ప్రింట్ 0, మధ్యలో కోడ్ యాడ్ అయింది అంతే. సో ఇప్పుడు 31 తీసుకున్నాను, చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి. 31 తీసుకున్నాను. సో ఎక్స్ లో 0 తీసుకున్నాను, ప్రైమ్ ఆఫ్ 31. యు నో దట్ 31 ఇస్ ది ప్రైమ్ నెంబర్. సో కండిషన్ ట్రూ. కండిషన్ ట్రూ కాబట్టి మరి ఎల్స్ కి వెళ్దాం. కండిషన్ ట్రూ కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ ఎన్ అనేది స్ట్రింగ్ కింద మారిపోయింది, 31 కింద మారిపోయింది. నౌ 31 ఇస్ ది స్ట్రింగ్. 31 ఇస్ ది స్ట్రింగ్. ఫస్ట్ స్ట్రింగ్ లో ఐ వాల్యూ ఎంత 3. సో స్ట్రింగ్ లో ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ 3. 3 నాట్ ఈక్వల్ టు 2. 3 నాట్ ఈక్వల్ టు 2, ఫాల్స్. మరి మీకు విజయ్ సార్ గారు సార్ చాలా జాగ్రత్త చూడమ్మా. ఇప్పుడు 3 ఈక్వల్ టు 2, ఫాల్స్. 3 ఈక్వల్ టు 3, 1 కండిషన్ ట్రూ అయినా కంటిన్యూషన్ అంటే నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్కి వచ్చారు అన్నమాట. అంటే ఒక కండిషన్ అనేది ఇందులో ఒకటి ఉన్న ట్రూ అయితే కంటిన్యూ అంటే నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి, 3 తర్వాత 1. 1 ఈక్వల్ టు 2, ఫాల్స్. 1 ఈక్వల్ టు 3, ఫాల్స్. 1 ఈక్వల్ టు 5, ఫాల్స్. 1 ఈక్వల్ టు 7, ఫాల్స్. సో అన్ని ఫాల్స్ గా ఎక్కడికి వచ్చేస్తుంది, ఎల్స్ లోకి వచ్చి ఎక్స్ లో 1 వచ్చి బ్రేక్ అయిపోయింది. బ్రేక్ అంటే ఏంటి అవుతుంది, ఫర్ లూప్ నుంచి బయటకు వచ్చింది. సో ఎక్స్ లో ఎంత వాల్యూ 1. 1 ఈక్వల్ టు 0, ఫాల్స్. అందుకని ప్రింట్ 0 అన్నమాట. సో 37. సో 37. సో 37 అంటే 37. సో 37 అనేటప్పుడు ఫస్ట్ మనకి ఏంటి వస్తుంది, 37.
So first 3, 37 is also prime number, no doubt at all. So first 3 equal to 3 true కాబట్టి continue. తర్వాత 7 equal to 2 false, 7 equal to 3 false, 7 equal to 5 false, 7 equal to 7 true. So continue. సో నెక్స్ట్ 8 లేదు కాబట్టి ఫర్ లూప్ నుంచి టెర్మినేట్ అయిపోతుంది. స్టిల్ x లో 0 ఉండిపోయింది. x ఫాల్స్ అయితేనే x లో 1 వస్తుంది. సో x లో 0 ఉండిపోయింది కాబట్టి 0 equal to 0 is what? True. Print 1. So this is the mega prime. It is very, very important. Now try to run the code. So 31, my output is 0, expected output is 0. Then check for the remaining test cases. All available test cases are passed. So I didn't find the solution on any internet source, but you have to think how to solve the code. అలానే వేరే ట్యాబ్స్ గట్ట ఓపెన్ చేస్తే నాకు ఇప్పుడు కనిపించట్లేదు కానీ అదంతా కూడా మీకు డిస్క్వాలిఫై అయిపోతారు. డోంట్ ఓపెన్ ఎనీ ట్యాబ్ వైల్ అటెండింగ్ టెస్ట్. సో సబ్మిట్ ది కోడ్. సో ఇప్పుడు ఏంటి అడిగాడు? ప్రైమ్ నెంబర్స్ సంబంధించి ప్రతి ప్రైమ్ నెంబరు 1 to 10 ఇస్తే ఆ ప్రైమ్ నెంబర్ సంబంధించిన ప్రొడక్ట్ సమ్ అడిగాడు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సేమ్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ది కోడ్. డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైం. జస్ట్ డైరెక్ట్లీ ఐ వాంట్ టు టేక్ ది ఫస్ట్ వన్ ప్రైమ్ నెంబర్. చూసారా మీకు ఆ ఎర్రర్ వస్తుంది. మీరు చేస్తున్నట్టు మీరు చేయకండి దయచేసి. ఓకేనా? నేను దీనికోసం ప్రైమ్ నెంబర్ కాపీ చేస్తున్నాను. ఐ రిక్వెస్ట్ యూ టు డోంట్ డూ లైక్ దిస్ ఫర్ టైమ్ పర్పస్. నేను అలా చేస్తున్నాను. మీరైతే మాత్రం ఎవరు కాపీ పేస్ట్ ఎప్పుడు చేయకండి. చేస్తే డిస్క్వాలిఫై అయిపోతారు. నేను మామూలు కోడ్ రాసాను ప్రైమ్ నెంబర్ కూడా ఆల్రెడీ నేను చెప్పిందే కాబట్టి. సో ఇప్పుడు ఏంటవుతుంది? ఎల్ వాల్యూ ఆర్ వాల్యూ రీడ్ చేయాలి. అంటే ఎల్ వాల్యూ ఎల్ ఈక్వల్ టు ఇంట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్. ఆర్ వాల్యూ ఇంట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్. సో ప్రొడక్ట్ అన్నాడు. ప్రొడక్ట్ కాబట్టి పి. ప్రొడక్ట్ అనేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా 0 తీసుకోకూడదు. 0 అయిపోతుంది. 1 తీసుకోవాలి. సో కాల్ ది ఫర్ లూప్ ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్. ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేయాలి? ఎల్ నుంచి r+1 వరకు కాల్ చేయాలి. చేసి అది ప్రైమ్ నెంబరా కాదా చెక్ చేయాలి. ఇఫ్ ప్రైమ్ ఆఫ్ ఐ. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ప్రైమ్ అయితే ఆ పర్టికులర్ వాల్యూని ఏం చేయాలంటే పితో ప్రొడక్ట్ చేసేయాలి. పి ఈక్వల్ టు పి ఇంటూ ఐ. దిస్ ఇస్ ది కోడ్. అంటే ఏ ప్రైమ్ నెంబర్ అయితే ఆ ప్రైమ్ నెంబర్. సో ప్రైమ్ నెంబర్ ఏంటి? 2 3 5 7. 2 into 3 6, 6 into 5 30, 30 into 7 210 అన్నమాట. అదంతా ఎందులోకి వచ్చేస్తుంది? మనకి పిలోకి వచ్చేస్తుంది. సో ఫైనలీ we have to try to print the p value for getting the result. So run the code. All available test cases passed. So submit the code. Okay, next fourth one. So already Roman numerals are represented by 7 different symbols అని చెప్పారు. దీని మనకు వాల్యూస్ కింద కావాలన్న. Okay. So first we have to prepare the dictionary. సో ఫస్ట్ దీన్ని ఎలా తీసుకోవాలో చెక్ చేసుకోండి. స్ట్రింగ్ కింద తీసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఎస్ తీసుకోండి. ఎస్ ఈక్వల్ టు ఇంట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్. సో స్ట్రింగ్ కింద తీసుకోవాలి. ఇన్పుట్ ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం. ఇది స్ట్రింగ్ తీసుకోండి. స్ట్రింగ్ తీసుకొని ప్రతిదీ చెక్ చేయాలి. ఏంటి? 1కి 1 వాల్యూ, 2కి 2 వాల్యూ, 3కి 3 వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఎల్ అంటే ఏంటి? ఎల్బి
50, 80. ఓకే, సో జాగ్రత్త చూడమ్మా, నేను సింపుల్ గా చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను. అయితే ఇప్పుడు ఇది ఉంది. సో ఇప్పుడు నేను డిక్షనరీ ప్రిపేర్ చేశాను. డిక్షనరీ ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత ఇన్ కేస్ అది ఐ అనుకోండి, ఐ అయితే దాని వాల్యూ ఎంత 1. అది ఇచ్చింది నేను రాస్తున్నాను ఇక్కడ. క్యాపిటల్ వి, వి అంటే 5, తర్వాత 10 అంటే ఎక్స్. వాట్ ఇస్ ద ఎక్స్ వాల్యూ? 10. తర్వాత ఎల్, వాట్ ఇస్ ద ఎల్ వాల్యూ? 50. తర్వాత వాట్ ఈస్ ద సి వాల్యూ? వాట్ ఈస్ ద సి వాల్యూ? సి వాల్యూ ఇస్ 100. What is the D value? It is most frequently asked in asked question in campus placement, 500. Next M, M is 1000. ఇది డిక్షనరీ మనకి. అయితే అది ఇచ్చాడు 2 ప్రాబ్లం లేదని ఇక్కడ అది ఇచ్చాడు. ఏంటి మన ప్రాబ్లం ఎక్కడ అవుతుందట? చాలా దగ్గర ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఎక్కడ ప్రాబ్లం అవుతుందట? 4 దగ్గర 4 ని ఇలా రాయమంటాడు, 9 దగ్గర, నెక్స్ట్ 40 దగ్గర, 90 దగ్గర, 400 దగ్గర, వీటి దగ్గర ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో అలాంటప్పుడు మనం రీప్లేస్ చేసుకోవాలని ఆల్రెడీ మీతో చేయించాను కూడా. ఎస్ ఈక్వల్ టు ఎస్ డాట్ రీప్లేస్. రీప్లేస్ ఎప్పుడు రీప్లేస్ చేయాలట? ఇలా ఇచ్చాడు సపోజ్, అంటే ఐవి, ఐవి అంటే 4 యాక్చువల్లీ, కానీ ఇక్కడ ఐ వాల్యూ ఎంత? 1. 5 వాల్యూ ఎంత? వి వాల్యూ ఎంత? 5. 1 + 5 6 అయిపోతుంది, కానీ 4 కావాలి. అంటే ఇలా ఐవి ఉంటే మనం దాన్ని దేంతో రీప్లేస్ చేయాలట? 4 ఐస్ తో రీప్లేస్ చేయాలి. 4కి అయిపోయిన తర్వాత దేనికి రీచ్ చేయాలి? 9కి చేయాలి. 9 ఎలా ఉంటది? ఐఎక్స్. 9 ఎలా ఉంటదమ్మా? సింగిల్ కొటేషన్, డబుల్ కొటేషన్, నో ఇష్యూ. ఐఎక్స్. ఐఎక్స్ ఈజ్ వాట్? అంటే ఐఎక్స్ అంటే 1, 9. 1 అంటే 1 ఎక్స్, ఎక్స్ అంటే 10, 1 కానీ 11 అయిపోతుంది, కానీ దీని వాల్యూ ఎంత? 9. నా హౌ కెన్ వి గెట్ 9? వి ఫాలోడ్ బై 4 ఐస్, 1 2 3 4. నెక్స్ట్ ఎస్ ఈక్వల్ టు ఎస్ డాట్ రీప్లేస్. ఎస్ ఈక్వల్ టు ఎస్ డాట్ రీప్లేస్. ఫోర్ అయిపోయింది, 9 అయిపోయింది, 40. 40 అంటే ఏంటి? ఎక్స్ ఎల్. ఎక్స్ అంటే 10, ఎల్ అంటే 50, యాక్చువల్ గా 60, కానీ నాకు 40 కింద రావాలి. ఎలా 40 కింద రాస్తానట? 4x. సింగిల్ కొటేషన్ పెట్టుకుంటాను మీకు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా. 4x అంటే 4కి అయిపోయింది, 9కి అయిపోయింది, 40కి అయిపోయింది. ఇప్పుడు 90కి రాయాలి. ఎస్ ఈక్వల్ టు ఎస్ డాట్ రీప్లేస్ 90. వాట్ ఈస్ ద 90 అంటే ఏంటి? ఎక్స్సి. వాట్ ఈస్ ద 90 అంటే ఎక్స్సి. ఎక్స్సికి ఎలా రాస్తారు? జస్ట్ యూ కెన్ ఎల్ ఫాలోడ్ బై 4x, 1 2 3 4. జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు రీప్లేస్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ది స్ట్రింగ్ అనమాట. అంటే 4 9 40 90, నెక్స్ట్ 400 900 రాస్తే సరిపోతుంది. ఎస్ ఈక్వల్ టు ఎస్ డాట్ రీప్లేస్. నెక్స్ట్ 400. 400 అంటే అర్థం ఏంటి? సిడి. యాక్చువల్లీ సిడి కాంటెంట్ సి ఎంత? 100, డి అంటే 500. మనం యాడ్ చేస్తే 600 అయిపోతుంది, కానీ అది ఎలా చేయాలి? 400 కింద చేయాలి. అంటే వాట్ ఇట్ మీన్స్ దట్ 4 Cs. 4 Cs అంటే 400. నెక్స్ట్ the last and final one is 900. Replace. How 900 looks like this అంటే CM. CM అంటే 900. What is the C value? 100. What is the M value? 1000. అంటే 1100 అయిపోతుంది. MC అయితే నో ఇష్యూ, కానీ CM అన్నప్పుడు 1100 వస్తుంది. దాన్ని ఎలా చేయాలి? You have to convert to 900. How can you convert? D followed by 4 Cs. 500 plus 400, 900. Now we have to replace this for the getting the 100% పాజిటివ్ రిజల్ట్స్ అనమాట. ఇప్పుడు ఎస్ లో మొత్తం మనకు వచ్చింది.
ఇప్పుడు నాకు రిజల్ట్ ఏంటో తెలీదు. సో రిజల్ట్ ఈక్వల్ టు 0. రిజల్ట్ ఈక్వల్ టు వాట్? 0. సో స్ట్రింగ్ లో ప్రతిదీ కాల్ చేయండి ఫర్ ఐ ఇన్ ఎస్. సో ఎస్ ఈక్వల్ టు ఎస్ ప్లస్ డిఎఫ్ఐ, అంటే ఆ పర్టికులర్ సోర్స్ లో ఎంత వాల్యూ ఉందో అంత వాల్యూ ఎస్ లో స్టోర్ అయిపోయింది. ఎస్ లో కాదు, ఆర్ఈఎస్ లో. ఆర్ఈఎస్ 0కి ఎంత యాడ్ అయితే 0. ఫైనల్లీ యూ హ్యావ్ టు ప్రింట్ ఆర్ఈఎస్. print res. So this is the program actually. So now if you observe 3 అంటే ఏంటి? సపోజ్ మనకి 3 కావాలి. 3 కాదు, సపోజ్ 3 ఐస్ అంటే ఫస్ట్ 3 ఐస్ వచ్చాయి అంటే మనకి ఇక్కడ ఎక్కడ లేదు కాబట్టి రీప్లేస్ ఎక్కడ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఫస్ట్ ఐ తీసుకుంటుంది. ఐలో ఎంత వాల్యూ 1 అంటే రిజల్ట్ 0. 0 + 1 1. తర్వాత మళ్ళీ ఐలో ఎంత వాల్యూ 1. అలాగే 3 టైమ్స్ 3 1s యాడ్ అయితే ఎంత ఇచ్చింది? రిజల్ట్ 3. అందుకే అవుట్పుట్ 3. తర్వాత ఎల్బి 3 ఐస్ ఉన్నాయి. ఎల్ అంటే ఎంత? 50 అంటే ఎల్ ఎంత ఉంది? 50 రిజల్ట్ లోకి యాడ్ అయిపోయింది. తర్వాత వి ఎంత? 5 55. తర్వాత 3 58. ఈ విధంగా ఈజీగా మనం చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో జస్ట్ రన్ ది టెస్ట్ కేసెస్, లెట్స్ సి వెదర్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఆర్ నాట్. సో ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్, అవర్ అవుట్పుట్ సేమ్. If both are same, then you have to check for the remaining test cases. If all the test cases are passed, you will get this result like this. Just click submit. So already 5th one కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది. సబ్మిట్. ఒక 6th one ఒకటే చేయలేదు. 2 minutes లో చేసేస్తాను. సో ఫస్ట్ వాట్ షుడ్ యూ డూ? యూ హ్యావ్ టు రీడ్ ది నెంబర్. చాలా జాగ్రత్త చూడండి. ఇక్కడ 2 టెస్ట్ కేసెస్ లో తీసుకోవాలి. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ టెస్ట్ కేసెస్ ఫస్ట్. ఇదే సేమ్ టెస్ట్ మీకు సండే పెడతాను. ఎంతమంది చేస్తారో, ఎంతమంది చేయగలుగుతారో చూస్తాను విత్ వీడియో క్యామ్. వీడియో అనేది క్యాప్చర్ అవుతుంది. మీరు ఫేస్ హెడ్ టర్న్ చేసినా ఏం చేసినా మొత్తం కనబడుతుంది. ఎవరు రాశారు ఎవరు రాయలేదు చూసి మీ ప్రిన్సిపల్స్ చెప్పి మిమ్మల్ని క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్ తీసిమని చెప్తాను. ఎందుకంటే మీ వల్ల ఎటువంటి ఉపయోగం ఉండదు. ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ టీ అంటే టీ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ టెస్ట్ కేసెస్ అనేది తీసుకుంటారు. సో ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటి? సైజ్. సైజ్ అంటే ఎంత? n ఈక్వల్ టు ఇంట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్. సో ఎరే తీసుకోండి. ఏఆర్ ఈక్వల్ టు ఇంట్ ఆఫ్ లిస్ట్ ఆఫ్ మ్యాప్ ఆఫ్ int comma input dot split. సో తీసుకున్నాం. సో చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి. ఇప్పుడు నేను దీంట్లో ఎస్ అని తీసుకొని సెట్ ఆఫ్ ఏఆర్ అన్నాను. సెట్ ఆఫ్ ఏఆర్ అంటే అందులో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఏంటైపోతాయి? డూప్లికేట్స్ రిమూవ్ అయిపోతాయి. దాన్ని మళ్ళీ లిస్ట్ అంటారు. లిస్ట్ ఆఫ్ సెట్ ఆఫ్ ఏఆర్ అంటారు. అంటే ఏంటి? డూప్లికేట్స్ రిమూవ్ అయ్యి మళ్ళీ ఏరియా కింద కన్వర్ట్ అయ్యి మళ్ళీ ఎస్లోకి వస్తుంది. ఇప్పుడు ఎస్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని ఆర్డర్లో పెట్టేస్తాను. అంటే ఎస్ ఈక్వల్ టు ఎస్ డాట్ షార్టింగ్ ఆర్డర్లో పెట్టాను. అంటే ఒక ఆర్డర్లో ఉన్నాయి. అయితే ఇప్పుడు నాకు ఏం చెప్తున్నాడు వీడు? ఎన్ కన్నా ఎక్కువ సైజు ఎన్ అనేది 4 కన్నా ఎక్కువ ఉండి, అంటే 4 కన్నా ఎక్కువ ఉండి 100 కన్నా తక్కువ ఉండాలి, లేకపోతే అవ్వకూడదు. అంటే ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి అంటే ఇఫ్ n వాల్యూ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 4 అండ్ n వాల్యూ లెస్ దెన్ 100 అయితే అప్పుడు ప్రింట్ అవ్వాలి. ఏది ప్రింట్ అవ్వాలి? థర్డ్ మ్యాక్సిమం అంటే అది లిస్ట్ లో ఉంది. అది అంటే ఎస్ లో ఉంది. అంటే ఎస్ ఆఫ్ 2 అంటే 0 ఇండెక్స్ లో ఫస్ట్ మ్యాక్సిమం ఉంటుంది. ఎస్ ఆఫ్ 2 మనకి ఎస్ ఆఫ్ 2 లోకి వచ్చేస్తుంది. 0 1 2 అని.
థర్డ్ లైన్ కంటెంట్స్ వేరే. ఇన్ కేస్ కాకపోతే ఏ రాయాలి, ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ అని రాశారు. ఇలా కాకపోతే ఎల్స్ ప్రింట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. ఒకవేళ చూడండి ఇక్కడ 3 5 ఇచ్చాడు, 1 2 3 4 5. సో నేను తీసేస్తే 1 2 3 4 5 రావాలి. 1 2 3 6 వచ్చి యాక్చువల్గా 5 ఉండాలి సపోజ్. అప్పుడు ఇందులో నాకు 8 కావాలి. థర్డ్ మ్యాక్సిమం ఎంత 3 కాబట్టి 3 ప్రింటెడ్. ఆర్డర్లో పెడితే షార్టింగ్ ఆర్డర్లో పెడితే 8 అయిపోతుందట 3. ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. ఎందుకు 4. ఇక్కడ 4 1 1 2 2. అయితే మనకు ఈ లెన్ ఆఫ్ ఎస్ చూసుకోవాలి. లెన్ ఆఫ్ ఎస్ అనేది గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 3 అవ్వాలి. మనం 3 ఎలిమెంట్స్ ఉండాలి. అంటే యాక్చువల్గా ఓకే డూప్లికేట్ పోయినా 3 ఎలిమెంట్స్ ఉండగలగాలి, ఎందుకంటే థర్డ్ మ్యాక్సిమం కనుక సరిపోవాలి. ఇక్కడ 10 ఆర్డర్లో పెడితే 1 2 3 4 5 కానీ 3. ఇక్కడ 1 2 3 ఇచ్చాడు, 3 ఇచ్చాడు, 1 2 3 ఇచ్చాడు. నాట్ పాసిబుల్, ఎందుకంటే ఇక్కడ 3 ఎలిమెంట్స్ ఇచ్చాడు కదా సరే. అండ్ n గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 4 ఉండాలి. తీసిన తర్వాత కూడా n లో 4 ఉండాలి, s లో అట్లీస్ట్ 3 ఉండాలి. So just 2 minutes. Len of s none type has no len of s. Set of here list this short చేసి start short. So your 3 3 it is not possible. Okay. సో టెస్ట్ కేసు 1 లో నాదే ఇష్యూ, ఇది కరెక్ట్ అయిపోడు. యాక్చువల్గా నేను 27 పెట్టాలి దీనికోసం పట్టించుకోకండి. 4/5 టెస్ట్ కేసెస్ లో ఈ టెస్ట్ కేసు అనేది మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ 47 కదా 27 రావాలి. దానికోసం మీరు పట్టించుకోకండి. కోడ్ అయితే కరెక్టే. ఇవి మీకు చూపిస్తాను ఎందుకు ప్రాబ్లం వచ్చిందో డైరెక్ట్ గా. Three, 4, 5, 6. సో దీంట్లో మీకు అలా తెలియదు, మీకు నేను చూపిస్తున్న విధంగా మీకు ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు చూడండి. టెస్ట్ కేస్ 2లో ఇష్యూ ఏంటంటే టెస్ట్ కేస్ 2 కదా 1
25, 36, 47. 36. సో రైట్ థర్డ్ మాక్సిమం కావాలి. ఇప్పుడు మనకు 47 పెట్టుకోవాలి. ఫస్ట్ మ్యాక్సిమం కాదు, సెకండ్ మ్యాక్సిమం, థర్డ్ మ్యాక్సిమం. ఇక్కడ నేను రాంగ్ గా ఇచ్చాను ఇన్పుట్, దానివల్ల వర్రీ అయింది. ఇప్పుడు మాత్రం ఇప్పుడు ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు మళ్ళీ రన్ చేస్తే ఇప్పుడు అన్ని టెస్ట్ కేసెస్ పాస్ అయిపోయింది. నాదే అక్కడ కోడ్లో ఇంతకుముందు నేను ఎగ్జిస్ట్ చేయలేదు. రన్ ఆల్ టెస్ట్ కేసెస్. సో సర్వర్లో లోడ్ అవ్వడానికి 1 or 2 minutes టైం పడుతుంది. సో ఎప్పుడైనా రాకపోతే రీఫ్రెష్ అనేది మీరు చేయకండి. One, 2, 3, 4, 5, 6. Test cases 1. మీకు మనకి శాంపుల్ టెస్ట్ కేసు అని పెడితే అవుట్పుట్ వచ్చేటప్పుడు 8 వస్తుందని తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు అది హెడ్ అండ్ టెస్ట్ కేసు తీస్తాను. ఆ లెవెల్ కూడా టెస్ట్ కేసు పాస్ అవుతుంది. ఓకే, అంటే మనకి అక్కడ ఇచ్చిన అక్కడ టెస్ట్ కేసెస్ రాంగ్ ఇచ్చి ఒక్కోసారి టెస్ట్ కేసెస్ కూడా రాంగ్ అనేది వాళ్ళైతే ఎవరు, నేను బై మిస్టేక్ ఏదో ఎవరితో ఫోన్లో మాట్లాడినప్పుడైనా మిస్టేక్ చేయొచ్చు. సో అలాంటివి ఏదైనా ఉన్నారంటే నాకు మీరు చెప్తే నేను దాన్ని రెక్టిఫై చేస్తాను. సో 10th one అయిన తర్వాత ఫైనల్గా అప్పుడు సబ్మిట్ చేస్తారు. సో మీరు ఏదైనా మెన్షన్ చేయాలనుకున్నా, ఏదైనా కామెంటింగ్ ఏదైనా రాసుకున్నా రాసుకోవచ్చు. సబ్మిట్ ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్. సో ఇప్పుడు ఈ రిజల్ట్ అనేది నాకు ఇక్కడ మీకు రాసిన తర్వాత నాకు వచ్చేస్తుంది. ఈ డిగ్రీ స్టూడెంట్స్ కాంపిటేటివ్ కోడింగ్ 2500 పెట్టి అమౌంట్ పెట్టి ఈవినింగ్ టైంలో నేర్చుకుంటున్నారు నా దగ్గర. వాళ్ళందరూ కూడా మ్యాక్సిమం చాలా మంది రాస్తున్నారు. 100 మార్క్స్కి 100% వచ్చేస్తున్నాయి వాళ్ళు. సో ఎంసీలో ఉండి మీరు వాళ్ళకన్నా ఏజ్లో పెద్ద, నాలెడ్జ్ ఎక్కువ ఉన్నది, మీరు కూడా చేయగలగాలి. సో ఇప్పుడు నేను ఏదైతే చేస్తానో నా రిజల్ట్ ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది. కానీ నా రిజల్ట్ అనేది స్మాల్ ప్రాక్టీస్ కింద వచ్చేస్తుంది. రీజన్ ఏంటి అంటే నేను చాలాసార్లు విండోస్ ఓపెన్ చేశాను. చూడండి, ఇది నాది. వీటన్నిటికీ సొల్యూషన్ ప్రొవైడ్ చేశాను. అటెంప్ట్ యాక్టివిటీ, దేనికి ఎంత టైం తీసుకున్నాను, క్యాండిడేట్ డీటెయిల్స్ మొత్తం A to Z మొత్తం వచ్చేస్తుంది. నేను వీడియో ఆన్ చేస్తే వీడియో ఫోటోలతో సహా వచ్చేస్తుంది.
మొత్తం సేమ్ ఇదే టెస్ట్ కంపెనీస్ కూడా కండక్ట్ చేస్తారు. ఇలాగే కండక్ట్ చేస్తే వాళ్ళ ప్లాట్ఫామ్. కానీ ద బెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్, వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ కోడింగ్ ప్లాట్ఫామ్ ఏంటి అంటే హ్యాకర్ ర్యాంక్. కొన్ని IBM అయితే ఇందులోనే కండక్ట్ చేస్తాడు. సో మీకు కాలేజీ లెవెల్ సంబంధించిన క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్సే కాకుండా ఆఫ్లైన్ క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ కూడా ట్రై చేయండి. సో కానీ కాలేజీకి ఇచ్చిన ఈమెయిల్ ఐడీస్ కూడా ఎక్కడ కూడా మెన్షన్ చేయకుండా వేరే ఈమెయిల్ ఐడీస్ మెన్షన్ చేయండి. అప్పుడు గ్యారెంటీగా చాలా స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్ ఉంటాయి, వాటిలో మీరు ఫోకస్ పెడితే డెఫినెట్గా యూ విల్ గెట్ వెరీ గుడ్ జాబ్ విత్ ఇన్ కమింగ్ డేస్. ఓకేనా? ఇది మీకు సండే ఎగ్జామ్ ఉంటుంది, రాస్తారా? ఏమా సండే ఎగ్జామ్ అటెండ్ అవుతారా? మీకోసమే, నా కోసం కాదు. మరి రాజమండ్రి సండే అటెండ్ అవుతారా? సండే హ్యాకర్ ర్యాంక్ టెస్ట్ అటెండ్ అవుతారా? మీరు రాయకపోతే వేస్ట్, లేకపోతే మీ ఫీజులో 400 అనేది చైర్మన్ సార్ చెప్పి ఏం చేస్తాను ఎవరైతే రాయట్లేదో. ఇదేం ఫ్రీ కాదు, कारण మీకు చూపిస్తాను చూడండి. మీరు ఫ్రీ అనుకుంటున్నారేమో. చూసుకోండి, $450 per month 5 users కి అయితే 1000+ అసెస్మెంట్ క్వశ్చన్స్ 10 attempts అంటే $100 అంటే ఎంత చూసుకోండి. ఒక డాలర్ 80 రూపీస్, 80 into 100 8,000. ఓన్లీ 10 times మాత్రమే నువ్వు ఎగ్జామ్ అటెండ్ అవ్వాలి. $450 అయితే 25 times మాత్రమే అటెండ్ అవ్వాలి. మళ్ళీ $20 ఎక్స్ట్రా పెడితే అప్పుడు అడిషనల్ అటెంప్ట్ వస్తుంది. ఒక అటెంప్ట్ కాస్ట్ చూస్తే నియర్లీ 800 పెంచినట్టు ఉన్నాడు. ఇంకా మనం 25 lakhs 2 years బ్యాక్ ఇచ్చాం కరోనా టైంలో. అప్పుడు పాయింట్స్ ఉంటే మీకు కండక్ట్ చేస్తున్నాం. అప్పట్లో మనకి 250కి 300కి వచ్చింది, ఇప్పుడు అదే 800 అయిపోయింది కాస్ట్. దయచేసి మీరు చాలా జాగ్రత్తగా యూటిలైజ్ చేసుకుంటే మీకే మంచిది. ఓకే, బై, లవ్ యూ, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.